తొందరగా పూర్తి చేసేది. ఇంకా వారి స్పీచ్ ఎవరికి అర్థం కాదులేదు, హిందీ కదా, వారి వారి మాటలే అవి చెప్పినవి. నేను చెప్పాను. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की। आर्यावर्त की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार प्रणाम। शिव सेवक शिवकरण सिंह, उत्तर प्रदेश प्रांत फतेहपुर जनपद डुमई ब्लॉक थाना औंग के अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी। आपके राजा राम इंटर कॉलेज हैगो खागा फतेहपुर छात्र, और आप यहीं से अपनी जन्मभूमि 25 मार्च 2022 यह सेकंड यात्रा, फर्स्ट यात्रा 7 अक्टूबर 2009 सुकंका सेनानियों, भारतीय सेनाओं, पत्रकारों, सनातन संस्कृति को समर्पित। जहां भी जा रहे हैं आपके सुकंका सेनानियों की श्रद्धांजलि रूप में देवालय शिवालय मुख्यालय कार्यालय में नीम पीपल बरगद आम आंवला चंदन तुलसी समेत बेलपत्र लगवाते हुए आपके यूपी कश्मीर को कन्याकुमारी चल रहे हैं। साथ ही नौयुवाओं को एक संदेश कि नौयुवा भाइयों हमारे, आप नशे से निकलो। जो सार्वजनिक स्थानों में आप नशे में घिरे रहते हैं उनसे निकलकर माँ भारती के लिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए खड़े हों, और कहीं ना कहीं ऐसे बने कि मरना है तुमको राष्ट्र हित, ऐसे मरने में क्या रखा है, भारत माँ भी गर्व करे कितना प्यारा मेरा बच्चा है। प्रत्येक ग्राम घर के परिजन परिवार के लोग अपने बच्चों को बताएं कि हमने कितने अपने महापुरुषों को खोया है, तब जाकर यह स्वतंत्रता का जीवन दान पाया है। ताकि बच्चे हमारे आने वाले समय में हमारे वीरों की बलिदानी का संघर्ष जान सकें, साथ ही सनातन संस्कृति को अपनाएं। क्योंकि जब कई करोड़ों ने दिया है बलिदान, तब जाकर हम सबको मिला है स्वतंत्रता का जीवन दान। साथ ही जो गौ माता हमें अमृत का ममता पान दूध हम सब पीकर बड़े हुए, जिनके बच्चों ने हल चलाकर हमें भोजन भरपेट खिलाया, आज उनको राजनीतिक चपेटों से निकाल कर प्रत्येक घर में रखा जाए, सम्मान किया जाए। साथ ही हमारी जो सनातन संस्कृति है, जिसको हमारे महापुरुषों ने मिटाया, इसको बहिष्कार किया, आज हमारे नौयुवा भाई, आने वाले बच्चे इसका उसी तरह बहिष्कार करें, शिरोधार्य ना करें, और सदैव सनातन संस्कृति का पालन करें, सनातन संस्कृति में जिएं। आज वीरों बलिदानियों के बाद अगर हम आज सुरक्षित हैं, जो हमारी सीमा पर खड़ी जल थल वायु सेनाएं हैं, वो भी किसी माँ के बेटे, पिता के पुत्र, बहन के भाई, पत्नी के पति हैं। जब वो 24 घंटे जागते हैं तब हम यहाँ सोते हैं, और जब वो बलिदान होते हैं सीमा पर तो हम यहाँ प्रत्येक त्यौहार मनाते हैं। तो उनके सम्मान के साथ ही हर गांव गली खेत खलिहान से 15 मिनट आधे घंटे की दैवी सुरक्षा शक्ति की कामना होनी चाहिए। सभी को दैवी सुरक्षा शक्ति की उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही जो RNI रजिस्ट्रेशन धारक हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो माँ भारती की सेवा में तत्पर होकर खड़े होते हैं और माँ भारती के संस्कारों के विचारों को आगे बढ़ाते हैं, उनको परेशान न किया जाए, गगन की बर्बरता उनके साथ न की जाए। अगर कहीं वो गलत पाए जाते हैं या सुने जाते हैं तो उनको चंद शब्दों को ना सुनकर एक उच्च स्तर की जांच करवाई जाए, और सदैव माँ भारती के लिए, परम वैभव का कुछ स्वर्णिम सिंहासन के लिए हम सब लोग प्रयासरत रहें, और ऐसे बने कि अमर शान पहचान हो माँ तुम्हारी, ये बलिदान कर जाएं तंग बंग पुजारी, गंगा और यमुना माँ सरयू के जैसे चले संग नामो तुम्हारे हमारा, जय वीरों की जननी जय कर्मे की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। जो वीरों ने बलिदान दिया मातृभूमि के लिए, उनका सम्मान करें, उनका पूजन करें, और जो आतंकी आए जिन्होंने देश को लूटा उनका सदैव बहिष्कार करें, उनका नामो निशान मिटा दें। जय हिंद, जय भारत माता की। जय श्रीराम। మనకి వీరు శ్రీ శివకరణ్ గారు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి పాదయాత్ర ఇప్పటిదాకా 14,500 కిలోమీటర్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా పర్యటన చేస్తూ ఆ భాగంగా ఇక్కడికి వచ్చారు। ఇక్కడ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా వారి యొక్క పాదయాత్ర ఉంది। ఈ సందర్భంగా వారు ప్రతిరోజు ఒక 20 కిలోమీటర్లు పర్యటన చేస్తున్నారు। ఈ పర్యటన ద్వారా భారతదేశం యొక్క ఏకత్వం కొరకు, సనాతన ధర్మ విశేషాలు యువతలో కూడా వ్యాప్తి చేసేందుకు, ఇంద్రియాలని మానవులని పతనం చేసే అనేక దుర్వ్యసనాలని దూరం చేయడానికి
ఈ రకంగా నడుము కట్టి ఒక మహావీరుడు, హైందవ వీరుడు సోదరుడు బయలుదేరారు. మనకి ఈ భాగంగా ఒక 4 రోజుల క్రితం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మేము ప్రత్యేకంగా వీరిని కోరాం. ఏమంటే మన హనుమాన్ శోభాయాత్ర సందర్భంగా వచ్చినందున ఆ కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొనమని వీరికి మనవి చేశాం. మన మనవికి వారు ఒప్పుకొని ఇక్కడ ఉన్నారు. మనం ఎంతో ఈ యొక్క విశ్వ హిందూ పరిషత్ భవనం కూడా మాకు కూడా పావనమైందిగా మేము భావిస్తున్నాము. నిన్న కార్యక్రమంలో కూడా విశేషంగా వీరు పాల్గొన్నారు. దీని తర్వాత మళ్ళీ వీరి పయనం కొనసాగుతుందన్నమాట. వీరి యొక్క ఈ పర్యటనకి మన హిందూ ధార్మిక సంస్థలు, మన యొక్క పరిషత్తు కార్యకర్తలు ఎక్కడికక్కడ వీరికి తగిన ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. వీరి పర్యటనలో కూడా కొన్ని అపశృతులు కూడా ఉన్నాయి. కొంతమంది అన్యమతస్తులు వీరిని ఇబ్బంది పెట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఈ రోజున హిందూ మతం ఎంతో ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం మనందరికీ ఉందన్నమాట. ధర్మము అడుగంటకుండా ఉండాలి. మనము మన తర్వాత మన వారసత్వము 10 కాలాల పాటు కనుక కొనసాగాలి అంటే మనమంతా కూడా సాధు సంతులను, ముఖ్యంగా ధర్మం కోసం పాటుపడే సాధు సంతులను మనం వారి వెనక నిలబడవలసిన అవసరం ఉంది. అవి పాటించవలసిన అవసరం కూడా ఎంతో ఉందన్నమాట. జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. మహనీయులు ఎక్కడో ఉండరండి, కోట్ల మందిలో ఎవరో ఒకరు ఉద్భవిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళలో వీరు ఒకరు. ఓంకారం అనేది మనము కొన్ని సెకండ్లు ఆపేస్తూ ఉంటాం. ఆయన యొక్క ఓంకారము ఇంతమందిలో 2 నిమిషాలు పైన చేశారు. అదే ఒంటరిగా ఉంటే 8 నిమిషాలు చేస్తాడు. అంటే అందరి కోసంగా 2 నిమిషాలు చేశారు. అందరూ దమ్ము పట్టలేరు కాబట్టి ఆయన ఒంటరిగా ఉంటే 8 నిమిషాలు చేసేవాళ్ళు. ఆ ఒక్క దాంట్లోనే గొప్పతనం అర్థమైపోతూ ఉంది. భాష వేరైనా భావం తెలుస్తుంది. తెలుగు రాదు, ఒక్క హిందీ మాత్రమే మాట్లాడతాడు. తన హావభావాలతోటి సుదీర తీరాల నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చారంటే మామూలు విషయం కాదు. మనము శబరిమల వెళ్తే ఒక 72 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసే చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటాం. అలాంటిది 14,000 కిలోమీటర్లు ఆయన నడుస్తున్నాడంటే ఆయన పాదాలకి నేను శిరస్సు వంచి దండం పెడుతున్నాను. అలాంటి మహనీయులు మన విశ్వ హిందూ ఆఫీస్కి రావటం నిజంగా మన అధ్యక్షుడు వారు చెప్పినట్టుగా ఇది పావనమైంది. ఇలాంటి మహానుభావులు ఇంకా ఎంతోమంది ఇక్కడ రావాలని, వారి ఆశీస్సులు మన జిల్లా పరంగా అందరికీ తెలియజేయాలని కోరుకుతున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం, భాషణం కోటి తీర్థ ఫలితం. అలాంటి కాషాయదారులని మనము ఒకసారి సూచన, వాళ్ళతో మాట్లాడినా, వాళ్ళతో తాకినా మనకి అనేక రకాల ఉపయోగాలు జరుగుతున్నాయని మన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాలు వల్లివేస్తున్నాయి. కాబట్టి సనాతన హైందవ ధర్మములో ఇలాంటి పరివ్రాజకాచార్యము అనేది అనుచితంగా వస్తుంది. అనేక లక్షల సంవత్సరాలుగా వస్తుంది. ఒక మధ్వాచార్యులు కానీ, ఒక రామానుజాచార్యులు కానీ, ఒక శంకరాచార్యులు కానీ, ఒక చైతన్య మహాప్రభులు కానీ, వాళ్ళందరూ కూడా ఇదే క్రమాన్ని వాళ్ళు ఆచరించి, వాళ్ళు అనుభవించి, వాళ్ళు ఆదర్శంగా హిందూ సమాజానికి జగద్గురు స్థానాన్ని అధిరోహించారు. ఆ జగద్గురు స్థానాన్ని అధిరోహించకపోయినప్పటికీ పూజ్య శివకిరణ్ గారు హిందూ సమాజాన్ని జాగరణ చేస్తూ, చైతన్యపరుస్తూ, ఆధ్యాత్మికమైన ప్రకంపనని తన ద్వారా కొంతమందికి అందించాలనే సత్సంకల్పంతో దేశమంతా పర్యటనలో భాగంగా మన ఒంగోలు గ్రామానికి, మన ఒంగోలు నగరానికి కూడా రావడము మనందరికీ కూడా ఒక రకమైన విశేషత. ఆ విశేషతని మనందరికీ కూడా ఇప్పుడు మన రామానుజులు గారు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి భారతదేశం యొక్క ఉన్నతమైన స్థితిని, అంటే భరతమాత యొక్క ఉన్నత స్థితిని ప్రపంచ శిఖరాలలో అధిరోహించాలనే ఒక ఏకైక సంకల్పం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ సంకల్పము వారు స్వామీజీ ద్వారా మనమందరము కూడా ఆలోచించాలి. భారతదేశం యొక్క జగద్గురు స్థానాన్ని అధిరోహించే ప్రయత్నంలో మనము కూడా ఆ స్థాయికి వెదగకపోయినా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా జాతీయ భావాలతో నిర్మాణము చేసే వ్యక్తుల యొక్క నిర్మాణము విశ్వ హిందూ పరిషత్తు ఇలాంటి స్వామీజీల మార్గదర్శనంతో ముందుకు వెళుతుంది. కాబట్టి పూజ్య స్వామీజీల యొక్క మార్గదర్శనాన్ని మనం అందరం కూడా తీసుకుని మనము వాళ్ళ యొక్క క్రమాన్ని మనం కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసినట్లయితే భగవద్గీతలో చెప్తాడు, యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్త దేవే తరోజన
సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తధను వర్తతే. ఎవరైతే శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని ఆచరిస్తారో, శ్రేష్టమైన జీవనాన్ని ఆచరిస్తారో వాళ్ళ వెనకాల 10 మంది ఉంటారు. ఆ 10 మంది ఉండడానికి విశ్వ హిందూ పరిషత్ కార్యకర్తలు ఆ రకమైన జీవనాన్ని ఆచరించినట్లయితే హిందూ సమాజానికి మనమందరం కూడా ఆదర్శముగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే మనం అందరూ ప్రతి మంగళవారం ఈ సత్సంగానికి వచ్చి ఆ క్రమాన్ని మనం కూడా తీసుకొని ప్రయత్నం చేసినట్లయితే హిందూ సమాజానికి మనం అందరం కూడా మొదటిగా అగ్రేసరులుగా నిలబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా మనం అందరం కూడా వారి యొక్క పాదానుక్రాంతమై మనమందరం కూడా ఆ రకమైన జీవనాన్ని అలవాటు చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆ రకమైన ఆధ్యాత్మికమైన శక్తిని మనం కూడా ఉపోషణ పెట్టే ప్రయత్నం చేద్దాం. భారత్ మాతాకి జై. మనకి అయోధ్య భవనంలోకి వచ్చారు మహాత్ములు. వీళ్ళ శక్తి మనకు తెలియదు. సాక్షాత్తు నరసింహస్వామి చెప్పాడు వీళ్ళ గురించి. సాధు సజ్జనులతో జగడమాడిన కీడు. వీళ్ళని చూస్తే సాష్టాంగ నమస్కారం మనం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇందాక వీరు చెప్పారు శివశంకర్ గారు, తెలియనటువంటి మహత్తరమైనటువంటి శక్తులు మొత్తం వీళ్ళలో ఉంటాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి. వీళ్ళ పాదాన్ని తాగితే చాలు సమస్త పాపాలు పోతాయి. అది మనం తెలుసుకోలేం. తెలుసుకోలేక ఏందోలే వచ్చాడని మనం అనుకుంటాం. సాధు సజ్జనులతో జగడమాడిన కీడు, కౌలతో వైరం గాంచగీయుడు. పరుల ద్రవ్యము మీద భ్రాంతి నొందిన వాడు, పరకాంతనపేక్ష పడెడువాడు. అద్దుల విత్తంబు అపహరించడు వాడు, దానమియంగా వద్దనడువాడు. ఈ పాపాలన్నీ పోవాలి అంటే ఇలాంటి మహానుభావులు కనుక పాదధూళి కనుక మనకు సోకింది అంటే, పాద ప్రక్షాళన జరిగిందంటే ఈ పాపాలన్నీ పోతాయి. అది మన హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి గొప్పదనం. సాక్షాత్తు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడే చెప్పాడు, ముందు భక్తుడికి పూజ చేసి తర్వాత భగవంతుడికి చేయమన్నాడు. రీజన్ ఏంటి? భగవంతుని యొక్క ఉనికి తెలియాలి అంటే ఇలాంటి మహాత్ములు ఉండాలి. వీళ్ళు స్ప్రెడ్ చేస్తారు భగవంతుని గురించి. వీళ్ళు చెబితే మనం వింటాం. అప్పుడు మనం భగవంతుని పూజ చేసుకుంటాం. కాబట్టి సాక్షాత్ కృష్ణుడే అన్నాడు. ఏమని అన్నాడు? నాకంటే ముందు నా భక్తులకు పూజ చేయమన్నాడు ఆయన. కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ జరిగినటువంటి కార్యక్రమం చాలా గొప్ప విశేషం. నిజంగా మన అయోధ్య భవనము చాలా పుణ్యం చేసుకుంది. మనమందరం కూడా ఇప్పుడు చేసుకున్న పాపాలన్నీ కూడా పడాపంచలైపోయినాయని నేను మనసా వాచ కర్మన నేను వేడుకుంటున్నాడు. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ఒక పద్యంలో చెప్పి ముగిస్తున్నా. భగవంతుడు చెప్తాడు, ప్రహ్లాదుడే పాడి పైడి కానుకలిచ్చే మదగజం వెన్నిచ్చే మౌక్తికములు. ఆయన్ని స్వామివారి దర్శనం ఇవ్వటల్లా కోపం వచ్చింది. ఒక్కొక్క మాట అడుగుతున్నాడు భగవంతుణ్ణి. ప్రహ్లాదుడే పాడి పైడి కానుకలిచ్చే మదగజం వెన్నిచ్చే మౌక్తికములు. నారదుండెన్నిచ్చే నగలు రత్నంబులు. అహల్య నీకే గ్రహారమిచ్చే ఉడత నీకే పాటి అడిగంబులు చేసే ఘన విభీషుండేమి కట్నమిచ్చే. పంచ పాండవులేమి లంచమిచ్చిరి నీకు. ద్రౌపది నీకెంత ద్రవ్యమిచ్చే. నీకు వీరందరైనట్లు నేను కానా, ఎందుకని నన్ను రక్షింపవు విందువదన. ఎందుకని రక్షింపరయ్యా అంటే ఇలాంటి వాళ్ళ కాళ్ళు మనం ఎప్పుడు పట్టుకోవాలి. పట్టుకున్నప్పుడు భగవంతుడు రక్షిస్తాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి. భగవంతుడే మానవుడే మానవ రూపేణ వచ్చాడు. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. हर भारतवासी के लिए, हर आर्यावर्तवासी के लिए कि हमारे साथ जो पुनः एक हुआ वो दोबारा ना हो, कि धोखे पर धोखा खाए हैं और नहीं अब खाना है। भारत के वीर जवानों जागो, अब रणभूमि में जाना है। ध्यान करो मां रंगचंडी का, शिव शंभु आह्वान करो। वीर शिवा झांसी रानी बन अब लड़ने को प्रस्थान करो। दुश्मन ना बच पाए एक भी, ऐसा कल तब दिखलाना। भारत क्या है महाशक्ति, उस समय युद्ध में बतलाना, उस समय युद्ध में बतलाना। भारत माता की, भारत माता की।